Assalamu alaikum. Nazarınızda Desin TV YouTube kanalı. Sizler menen bloger Bakıt Sulayman. Dostlar, mına Batkenden daha gelip kaldık. Batkendi kıdırıp, üylör kanday kurulup jatat, çegara göy kanday çeçilip jatat, kontrabanda emne olup jatat. Oşulardın barın jerinen öz gözüm menen barıp görüp geldim dostlar. Mına bul jerde bir yazıp koyuptur. Jolon İsmaev degen. Bakıt bularga ança dele ziyan gelbeptir. Başka ildarga karaganda saga şıltoo tabılıptır. Bilikti sögüp kal, koca oyunundan jakşı belek alıp kalasın deyt. Jolon İsmaev degen mırza. Ança dele ziyan gelbeptir. Şu jolon kokşogon adamlar dele bar da, oşolordun oyu boyunca ança dele ziyan gelbeptir. Üylör örttөнгөнü, maldarının alınıp ketip kalıp kayra gelbey kalgandıkları, jardan bolboy jatkandары, bu okşoğun gevir mınday adamlarga, bulardı men düşünböym kanday adamlar ekenin. Bular özleri misal üçün yiğitler mınday adamdı özlerinin vajagı da oylaşıp da koca oyununçu. Özleri dele oşol janağı hazayinin dele yitte oylaydılar yiitlerçi. Mınday buldağı bir yiğit oşul bizi saktayt dep jana bir yiğitiniz derçitip alıp köçögө çıksanız başka yiitlerden korkkondo sizin janыңызга келет, antkeni siz anın vajagısız. Alda oylayt da bul çoğun it meni saktayt dep oylayt da adam ekenini bilbeyt, anın mesi jetpeyt. Buna şondoy bizde dagı adamlar var da öz it bolsa başkanı dagı it de oylayt, anan başkanın dagı koca oyunları bar de oylayt da. Menin urmattуу Jolon mırza, hiç kanday koca oyunlarım yok. Koca oyunundan jakşı belek alıp kalasın. Menin belegim, menin sıymığım, uşul menin görүүчүлөрüm. Mına şol görүүчүлөрüm jardam berip özleri tıyının tölöp berişip, başka kılışıp jardamların aydıkça Moskvadan jardamlar geldi. Men üçün Kırgızstandan dele Kursant degen bir jalloattık inim jardam berdi. İşi kılıp bayağı barganda benzinlerdi kuydum özüm çın aytkanda. Ança mınça kişine jardam berdik. İşi kılıp barıp geldik jakşı. Eldin göy-göyün görüp, gözüm menen tanışıp, men ошол жеңил конструкциядагы үйлөр кандай болот экен ошону өз көзүм менен көрөйүн дедим эле. Алардын баардыгын көрдүк. Урматтуу Жолон, кожо oyun деген siz сыяктуу бульдог сучкаларда кожо oyun болот да. Бизге окшогон адамдарда кожо oyun болбойт. Мен өзүм кожо oyunмун. Канча жылдан бери өзүмдүн тиричилигимди өзүм кылам. Özüm kalagan jaka baram, kalagan nersemi kılam. Men özüm buyruk çıkargan oşondoy adamмын da. Ал эми koca oyun itterde bolot. Silerge okşogondor da koca oyun bolot da. Kudayıma 1000 mertebe şükür, menin koca oyunum yok. Oşol sizge жооп. Şıltoo tabılıptır, biyilikti söküp kal deptirsiz. Biz biyilikti sökpöybüz. Sizlerge okşop asılıp ırıldap biyiliktelemez görüngön adamlardı, jakpagandardı soğup sögüp jürösüңөр go. Biz antpeybiz, biz faktını mına faktı, mına üy kurup jatabız dediңер эле, mına üydün azırınça fundamenti бүтүптүр, elleri ыйлап жатат. Bul faktı. Ушундай жеңил конструкциядагы аябай жакшы үйлөр курулуп жатат дедиле. 10 сантиметр экен, 10 сантиметр. Аяктан дагы bir ыз учуу чыгып туруп, жанагындай мелкашка менен атса деле, ал 10 сантиметрлик кагаздан бүткөн үйдү билбейм ал кимден сактайт, шамалдан жакшы сактайбы, ошол жерде устайт да, эшти жаап койгула шамал көтөрүп кетпесин дегенде. Эми жанагындай жаман сөздөрдү айтып, анан мындай андай деген болбойт, элди удургутуп. Ошонун дагы бүтүп атканын, ошону дагы түрктөр жардам бериптир. Баардык ошол түрктөрдүн мындай эмеси менен экен да, чиймеси менен ошол туугандарга рахмат. Кандай болгон учурда дагы бизди эстеп ушуларын салып берип, эгерде түрктөр жардам бербей койсо мен билбейм. Tacikler bul kezde bir ayдын içinde kirpiçten üylörün bütürüp girgizip koydu da, kirpiçten. Bizde dele namus var. Egerde oşondoy bir proyekt bolup jetpey atat, anan tiginde ana mınday dese tıyının çoğultup berip başkasın kılıp бүтүрмөкпүз ошол kirpiçten dele. Eger öz убагында башталып öz убагында кылганда акчаны берип эле койсоң, ошол өтө мээнеткеч калп болот экен. Batkendikler. Men özüm dele murda dele barıp жүргөнмүн, бирок кече 2 барганымда көрдүм. Эгерде тыйынын берип эле койсоңор, алар bul kezde çeyin kaçan ele menin oyumça
бүтүрүп almakta. Mına sağa moğunça akça. Moğunday kılıp bütürüp al. Biz senden kutulduk dep turup tıyının bergeningerde kaçan ele alar bütürüp girip bu malga çeyin balkim içinde oturup kalmak. Toylop turupçu. Tileke karşı produktu mına men janakı arka degen ayılda жүрüp suradım. Emne jardan boldu desem produktu makron menen maydan başka eч nerse bolgon jok dedi da. Mına şol men alardı birinci süйлөшүп alıp ana mintip ayt dep aytkan jerim жок. Barıp turup эле aldımdan çıkan adamlardan oşentip surap jattım dostlar. Birok tileke karşı kээ mınday kameraga çeyin birdi süйлөp anan keyin kamerаны alıp kelip uşunu aytıp koy desең эле büjürөp kaçıp bayağınday bir mentalitet ушундай bizde bir adamlar var da köp. Mınday kamerası жок жерде батырбыз кыйын анан айтып атам анан тигинде анан келип мына айтып кой десең жок деп мына ошондой биз коркоктугубуздан өзүбүздүн талапты кое албагандыгыбыздан ушундай нерселер болуп жатат да туугандар. Андай фактылар да болду. Аркага барганда bir жигит такси экен анан быдылдап süйлөп калды. Анда бияка айтып кой десем тескерисинче шымына сийип качып кетти да достор. Мына ошондой фактылар дагы бар. Эми мен эмнени байкадым? Чегара көйгөйү боюнча айта турган болсок, эгерде биз ушул чегара көйгөйүн Баткенде тез чечип берсек, достор, бул тез эле чечиле кое турган дагы нерсе эмес экен да. Мына мен Мачай деген жерине бардым. Кичинекей бир мындай баягы кинолордогу Кокондун көчөсүндөгүдөй кичинекей көчөдө, көчөнүн сол жагы Тажикстан, оң жагы Кыргызстан, кичинекей көчө. Анан ошол оң жагындагы Кыргызстандагы бир үйгө кирип туруп сүйлөшүп чыктык. Ошол эле оң жактагы Кыргыздын огородунун этек жагында Тажик турат. Ал уже Тажикстан экен. Ушундай аралаш жер экен да. Анан кошуналарыңар менен кандай мамиле, жамандык, жакшылык деген бар. Баягы бизде айылда бири-бирин чакырып коноктоп, той болот, топур болот, тиги бул болот. Андай кандайсыңарсы? Жок, андай кошунаң менен кошунанын катышы жок экен. Ошол кичинекей көчөдө жанакы алар менен булар ташатышып ушундай нерселер экен да. Эми өтө эле чечилбеген проблемалар. Эмне себептен ошол кыргыздар жашаган жака дагы тажиктер өтүп кеткен, оң жагына мисал үчүн. Алар баягы кыргыздар кезинде ошол Баткенге көңүл бурулбай калган, экономикага отуруп кеткен, анан кийин ички миграция, сырткы миграцияга кеткен адамдар үйлөрүн көбүрөөк акчага кимге саткан? Тажиктерге саткан. Ошентип анан тажиктер ал жерге кирип, ал жерге Тажикстан болуп калат экен да. Кирип эле ошол үйдү алып эле дагы бир тажиктин ар жактан алса эле болду. Тажикстан экенсиң. Ал жерде эч ким сен Кыргызстандын аймагына кирип алдың, анан мындай деп сөз болуптур. Мына азыр гана ошол нерселерге көңүл бурулуп, ушундай. Эгерде достор, мен ошол жергиликтүү калк менен сүйлөштүм. Эгерде 90-жылдардан биз ушул эгемендүүлүктү алгандан баштап ошол Акаевдин кезинде, эгерде Акаев ошол жака көңүлүн каттуу буруп, интрига кылып эле демократия кылып мактанып, Кыргызстан биздин общий дом деп жүрө бербей, эгерде ошолорду чечип койгондо, ошол кезде мынчалык болмок эмес экен да. Ал кезде ал жерде тажиктер жашабаган эле жерлер кийин ушул жакынкы эле учурларда үйлөргө толуп ушундай болуп кетти. Эгерде биз азыр бул проблеманы чечпесек, достор, билбейм, бул өтө кыйын акыбал экен да. Маселен, жол мындай кетсе, Самаркандекке ошол Баткенден келаткан жол. Жолдун, асфальт жолдун үстүндө биздин канал Төрткүл суу сактагычына кеткен. Асфальт жолдун асты болсо Тажикстан. Ушундай жерлер көп экен да. Ошол үстүндөгү каналдан жердин астын казып, асфальттын түбү менен бир нече километр жерлерге чейин алып өтүп, тажиктер сууларды алып өтүп кетишиптир да, уурдап, тешиктерди тешип туруп. Ошол жерден сууларды дайыма уурдап турат экен. Эгерде биз ал жерге демаркация жана делимитация кылып зымдарды тосуп койсок, анда алар суу ала албай калат. Ошондуктан булар бул чегара нерсесин тезирээк чечүүгө эч кандай кызыктар эмес экен. Эгерде ал жерге зым тартып кое турган болсо, анда сууну кантип уурдашат алар? Суусу жок, жашоо жок ал жерде. Кичинекей ошол кыргыздардын каналындагы сууну дагы 100 жеринен тешип туруп уурдап кетет экен. Азыр биздикилер ал жерге өтө көзөмөлдү күчөтө албай калышыптыр. Себеби ал жердеги каналдагы тешиктерди, алар уурдаган тешиктерди бекитип койсо, анда Самаркандек айылына суу келбей калат экен. Ушундай бирине бири чиеленишкен проблемалар көп экен да, достор. Бул жерде бир өтө кылдаттык менен үйлөрдү керек болсо бир азыр мисал үчүн бир штаб ачып эле ал жерде отуруш керек экен да. Өзбектер дагы, кыргыздар дагы, тажиктер дагы бир ортодо штаб ачса, анан ар бир үйгө барып сүйлөшүп, сиз кандай кыласыз, сиз огородуңузду мындай андай жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр азыр жүрүп жатат. Анан Тажикстанга барыптыр, окуй дүйшөмбүгө, анан Бишкекке келиптир, сүйлөшүп атыптыр деп. Ал эми жеринде ошондой
проблемаларды чече турган билбейм мен андай нерселер элдер баягы мурдакыдай эле экен. Турушат да, бул абдан чоң көйгөй, муну чечиш керек. Эгерде ушул нерселерди жакшы чечип ала турган болсок достор, Баткен областы керек болсо Кыргызстандагы номер 1 өнүккөн област болууга шарт бар экен да. Эмнеге дегенде, Баткендин ошол мен Самаркандек жактан теги Канигут тоос аркылуу аркага өткөн жагын эле айтайын. Жана Баткенге кире бериштеги Кадамжай райондорунун аянттары жөнүндө сүйлөп эле туралы. Буягында эле миңдеген гектар жерлер бар экен да. Эгерде ошол Канигуттан өтүп туруп, Перевалдан өткөндөн кийинки жер кудум эле жанагы биздин Токтогулдун Көкбелинин Каракөлдөн келип Көкбелге ачкандай болдум мен. Алыстан суу көрүндү. Суу кадимки Сырдария экен, ушул Нарындын этеги барып туруп ошол жерде чоң сууну пайда кылат экен да. Ошол Тажикстанга караса керек. Анын бер жагында эле миңдеген гектар жерлер, тегиз жер, мындай тоонун алды бош жатат да. Эгер биз ошол тажиктер менен проблеманы чечип, достук мамиледе болуп, ошол Сырдариясынан чоң трубалар аркылуу сууларды ошол көп болсо бир 10 километр, 15 километр жерде, азыр 21-кылым канчалык жердин астынан суулар чыгат атат. Бул жакын жерде суу турат экен да, канал өтөт экен ошол жерден. Ошол сууларды ошол тоолордун башына чыгарып алсак, жөн эле гүлдөтүп, асман 1, асман 2лерди ошол жака салып койсо боло турган жерлер экен. Биз биринчи ошол жактын проблемаларын чечишибиз керек экен достор. Мен мына ушуларды көрүп келдим. Анан жанагындай жеңил конструкциядан бүткөн үйлөрдү толук бүтүрө албай туруп, анан оозубузду көптүрүп, анан мындай кылабыз, андай кылабыз дегендиктери билбейм достор. Элдин көйгөйүн чечүү керек экен да. Эл абдан кыйынчылыкта жашайт экен. Өтө кыйынчылыкта. Ошол Мачай деген жеринде бири тажик, бири кыргыз, бири тажик, бири кыргыз, бири менен бири сүйлөшпөгөн. Жана дагы мен биз ошо кирген үйгө кирсек, бир чоң жууркан төшөктөрдү жийип коюптур ортодо. Бул эмне жууркан десек, көрсө ошол Тажикстандын аймагынын ичинде бир айыл бар экен, мен азыр атын унутуп турам. Ошол аймактагы кыргыздарга тажиктерден кысым көп болгондуктан алар көчүп чыга баштаптыр. Аябай кымбат үйлөрүн алар арзан сатууга аргасыз болуп, ошол төшөктөрүн чыгарып, ушунчалык кысым, ушунчалык биздин бийлик жанакы тажиктер менен тең ата сүйлөшө албай, кыргыздар мындайча айтканда корголуп жатыптыр Тажикстанда. Ачыгын эле айтып коелу. Мындай буюмдарын чыгарышып, башка кылып. Мына кече күнү достор, бир биздин жараныбыз жөн эле орус улутундагы адам, Россияга эч кандай орус эле улуту дегени болбосо тиешеси жок адам кызга бир дөпөрөз, бир эшек, мындай башын калькулятор менен уруп бир жиндилик кылган үчүн Жирновский деген жанагы фокусник чыгып алып айтып атат. Биз орустар карап турбайбыз, анан кууп чыгабыз, тигиндей мындай деп, бир орустун улутундагы адам үчүн ошончо. Ал жакта миңдеген кыргыздарды кор кылып, тажиктер бийлиги баш болуп, башкасы баш болуп ушинтип турат. Биз ошолорду тең ата болуп чече албай, бүжүрөп, чапан кийгизип, мисалы үчүн ошол кантип ошону көрүп туруп, кечеги күнү бизге кандуу кол салууну уюштурган тажиктин лидери Имамали Рахманга чапанын жаап, кол чаап, бул Орта Азиядагы миротворец деген эмени берди. Бул деген биздин ушул азыркы кездеги биздин абалыбыз достор. Бизди чөгөлөткөндүгү. Биз ошентип чөмөлөн чумобуз чыгып, мынтип ошол тажиктердин айтканын туура деп, эл аралык саясатта ошолор миротворец, ал эми запкы жеген, көп өлүмгө туш болгон кыргыз мамлекети, билбейм биз кандай мамлекет болуп бара жатабыз да, бул бизди кайсы багытта бара жатабыз, эмне болуп жатабыз. Бул ушул факты. Мына кече күнү Тажикстанга Афганистандан качып келген өткөндөгү талибандардын эмесинде 345 кыргыздын ушундай боордошторун, кыргыздарды, ошол Памирдеги кыргыздарды мал кели менен келген экен, билбейм, малын алып калды деп атышат. Кошо берди, бизге белгисиз да, ал жөнүндө кызыгуу дагы жок. Бир орус улутундагы үчүн аякта шантаж болушуп, ызы-чуу болуп, эл аралык бир нерсени козуту. А биздикилер 345 кыргызды аркага кайтарып жибергендиги үчүн ойлонуп да коюшкан жок да. Эч нерсени кылышкан жок. Эмне болду, мал кели кандай болду, анан тышкы иштер министри нота жибериптир, анан мынтиптир, анан тигинтиптир, ушул бойдон калып калдык да достор. Кандай мамлекет болуп калдык биз? Ушундай чөгөлөп,
ошолорго чапан жаап жүрө беребизби? Жок достор, муну башка бир деңгээлде сүйлөшүш керек. Мына азыр Талатбек Масадыков мырза келди деп сүйүнүп турсак, булар дагы ызы чуу болушу ичинен ынтымакка келе алышпай, бири менен бири УКМКнын башчысы менен ошол коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары баягы күнкү маалыматтарга караганда ушул кезге чейин али жолугуш элек экен. Биз эмне деген мамлекетте жашап жатабыз? Өздөрү мамлекеттин бийлик төбөлдөрү өзүн өзү эптей албай отурса, элди кантип булар бир жакшы жакка алып барат достор? Кош бийликпи, тройной бийликпи, кандай бийлик, эми кандай болгон учурда дагы эгерде элдин бир мындай көйгөйүн чечип беришсе жакшы болмок да. Бизде ал акыбал ушундай болуп жатат. Эгерде биз тажиктер менен тең ата сүйлөшүп, бир достук мамиледе, элдер дагы аябай тажашыптыр, мындай мурдакыдай эле болуп, жакшы ынтымак болсок жакшы болот эле дейт. Ошол чек ара көйгөйүн акырындан чечип берип, мына мисалы үчүн азыр биз менен Өзбекстандын мамилеси кандай? Кирет, продукциялары деле кирет, алар жактан деле продукциялар чыгат, жакшынакай болуп эле, жер жемиш. Бул жерде жанагындай чоң контрабандисттер цистернасы менен бензин, нефтин өткөргөндөр баягындай эле өткөрүп жатыптыр элдин айтымына караганда. Жанагы элдик кошуун дегендери азыр ошол көбү контрабандисттерге кошулуп кеткен деп сөз болуп жатат да. Ошолор акчасын алып эле жанагындай чоң цистерна менен өткөргөндөр дагы деле өтүп жатыптыр. Кармагандары 1 тонна жүзүм, 200 килограмм жүзүм, анан алма, анан дарбыз. Эми бул контрабанда эмес да, ал кайра киргени жакшы болчу. Биздикилер кичине арзаныраак эмени жешет. Бул контрабанданы токтотпой эле кайра башка бир деңгээлдеги нерселер жүрүп жатыптыр да бул жерде достор. Күрөшүп атабыз, анан тигиндей мындай деген менен элдер менен сүйлөшө келгенде ушундай нерселерде тилекке каршы ошол элдик кошуундун Баткендеги бир башчысы менен сүйлөштүм эле, жаш жигит экен. Кел эми ушуну айтып бер. Сен лидер катары десем, жок мен камерага айтпаймын, анан тиги жака баралы, бул жака баралы, анан деп ушинтип качышты да достор. Негизинен ушундай нерселер болуп жатат. Баягы өзүбүздүн оюбузду дагы айта албайбыз, тигиндей мындай контрабанда менин оюм боюнча билбейм, эми азыр ушу Лейлектик, Баткендик туугандар көргөн болсо жазып койсун, токтодубу, тык токтодубу же болбосо токтободубу, муну дагы ушул этек жагындагы комментарийлерден көрөбүз да достор. Өтө өздөштүрүлбөгөн жерлер көп экен. Маселен ошол эле Кадамжай районунун чек арасында Баткенге кире бериш жерде дагы ошондой өздөштүрүлбөгөн жерлер турат. Посту байкадым мен, пост демекчи биз келатканда достор, мен азыр сиздерге ошону акырында коюп беремин. Биз Баткен, мен ошол балдар келишип автобуска салып коюшту. Баткен Ош деген автобус, микроавтобус, Мерседес да. Ал пассажирдик автобус көрүнүп турат. Баткен Ош деген машина келе жатат, ичинде жүргүнчүлөр бар. Баткен шаарынан чыкты. Контрабанда болушу мүмкүнбү ушул машинеде? Ошол Тажикстанга, биз Тажикстанга кирген жокпуз да, Баткенден келатабыз. Анан тиги токтотушуп катарынан, эми менин оюмча булар акча алабыз десе керек, бирок жана камера менен чыкканда качып кетишти да. Мен телефон менен чыктым, мен даяр эмес элем, мен дагы көп суроолорду убагында бере албай калдым да. Чыксам, эмне токтотуп атасыңар? Контрабанда менен күрөш. Мына азыр коюп беремин достор. Sen tartkan jokмун мен. Мүмкүн эмеспи? Мүмкүн эмеспи дейм. Я. Эмне тартып атасыз деп катуу командный сүйлөп атасыз. Эмне максат менен токтоттуңар? Рейд болот. Кандай? Рейд болот. Кайсы кызмат? Противодействие контрабанде. Контрабанда ушундай транспортный машинанын ичинде болобу? Да? Пияз, помидор. Ушундай контрабанда менен күрөшүү ушундай жүрүп жатат. Чек ара көйгөйлөрү ушундай чечилүүдө. Мына азыр биздин делегациялар тияка бияка барып жатат. Бул өтө мына азыркы биздин үйлөрүбүз акырын курулуп жаткандай эле. Бул чек ара көйгөйү дагы эми албетте бул жерде ушул Акаев убагында чечип койсо ушунчалык нерсеге бармак эмес да. Мына азыр кыйынкы кез ушул азыркы бийликке туш келди, бирок бул дагы жетишсиз да. Тең ата, булар менен тең ата сүйлөшүп,
dostluk mamilede, jakşı mamilede tezirek bütürüp oşol eldiň köýgöýүn bütürüp berişimiz gerek eken da. Eger biz tajikler menen jakşylap süйлöşe turgan bolsak, oşol Sırdarya jana Arkanın nary jagyndaky Sırdarya Tajikistan'a garaýby, Özbekistan'a garaýby. Men bilýän, mençe oşol Tajikistan bolgondan kийин Tajikistan'a garasa gerek. Oşol жерден эле жанагы men aytkanday turbalарды alıp turup эле tigi tolorgo çıgarıp işletsek biz жөн эле al жерди asman emes 3-7 kavat asman kılıp koya turgan yerler var eken da. Uşintip bugünkü bizdin berүүbüzdü ayaktayбыз dostlar. Salamatda turuңуздар. Sözsüz türdө pikirleriňizди жазып koýgula.